मोदी का, शाह का ते खट्टर का सन्मान करांगे। जानी बीजेपी ते RSS सिख धर्म नूं अपने च असीमीलेट करना चाहुंदी है। जिहड़ा सिख धर्म सनातनी विचारधारा दे उल्ट खड़ा होया सी आके, इहदा सुपना बाबे नानक जी ने भी लिया सी, इहदा सुपना गदर पार्टी ने भी लिया सी। ਅਸੀਂ अपील करांगे जाके सिख धर्म दी आइयां नाल भी आओ आप इकट्ठे होइए, जे गुरुद्वारे भी बनाने बचाने आ तो RSS का टाकरा करना पैना। अज के समय च मोदी नूं हराउण लई बहुत जरूरी आ ते लंबे समय लई समाजिक परिवर्तन लई भी ये बहुत जरूरी आ। 4 सेकंडां बाद दुनिया भर च एक बंदा आत्म हत्या कर रहा, मर रहा। आत्म हत्या मेरा भाऊ मर रहा भुख नाल। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। जे मतभेद साडे हैगे आ, मतभेद रख लो थोड़ा चिर पासे कर लीए, कोई सांझे मुद्दों ते लोगों की लोड़ मुताबिक इकट्ठे होइए। हुण सिमरजीत मान का पिछे बयान आया भी राणी दे अफसोस के उत्ते सिखां नूं जरूर जाना चाहिए। देखो कैसी साम्राज्य भगती है। बल्कि वो RSS दा ही हित पूरे इस तरह अंग्रेज़ों की दलाली करता रहा परिवार। ये ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਗਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੌਰਵ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ। ਉਹੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਝੇਲ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार च, बेज़मीने परिवार च मैं जन्म मेरा होया। मैं 5 साल का सा, मेरा पिता जी गुजर गए सन। टीवी दे नाल उदों टीवी का इलाज भी नहीं सी ते शायद परिवार की आर्थिक पक्षों स्थिति भी नहीं सी भी वो मेरे बाप का इलाज करा सके। मैं कल्ला ही भरा हाँ, अपनी माता विधवा मां का पुत्र है कल्ला। मेरी माता ने मेरा पालन पोषण बहुत ही मेहनत नाल कीता। उन्हें लोगों के घरों में जाके उन्होंने रोटियां पकाइयां, उन्होंने त्योहारों के उत्ते वड्डियां लंगर की सेवा, बड़े पैमाने पर लंगर बनाया, लोगों के विआह शादियां च गवां च शिरकत की। तो जिहड़ी नगूनी जी आमदन हुंदी सी वो मेरी माता मेरी पढ़ाई ते मेरे पालन पोषण ते खर्च करती सी। मेरे बाबा जी के सगे भरा, मेरे बाबा जी का बिरध सन और ब्लाइंड सन, पर उन्होंने भरा जिहड़े सन वो पिंड की सेपी करते सन। इस करके उन्होंने भी अपनी सेपी करदियां लोगों के खूहां तो कणक लैनी, मक्की लैनी। वो दोनों जियां दी, मेरे बाबा जी की तो मेरी माता जी की, उस किरत नाल मैं जवान भी होया, मैं पढ़ाई भी की और मेरे मित्रों ने काफ़ी मेरी मदद की। भावें वो मदद बहुत ही मात्रा च ना भी होवे, पर उस वेले तो मेरे लिए 5 रुपए की किताब ही बहुत महंगी सी। इस करके मैं उन्होंने सारे लोगों का आभारी हाँ। इन अवस्थावां चों मैनूं समझ लगी आ भी गुरबत की हुंदी आ, समाजिक जबर की हुंदा आ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 69-70 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IT ਸੈੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ? ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਾਂ ਕਮਿਊਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਮਿਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮਨਿਸਟ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਮਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੌਮਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਓਨਾ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5000 ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਿਉਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਫੜਾ ਦਫਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਈ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾੜਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਵਸ ਵੱਧਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਇਹ ਹਵਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਡਨ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ। 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਊ ਮਰ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਆ, ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਾਸਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਰੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫੇ ਕੋ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। 70 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਉਹ ਢਹਿ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੇ ਆ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ RMPI ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। RMPI ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗੇ ਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ BSP ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣੇ, ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ ਵੀਰ, ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਆ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਵੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ RMPI ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਉਸਰੂਗੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਈਕਨਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਕਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਪਰਿਆਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੜਨਗੀਆਂ ਜੋ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ RMPI ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤਕੜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ RMPI ਤੁਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ, BJP ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦੇ ਆ। ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਵੀ BJP ਸਮੇਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਮਾਪਤੀ ਖਰਮਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਦ ਤੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੀ ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੁਕਸਿਆ ਕਿਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ, ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ RMPI ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਜਖੇਪੜ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਓ। CPI ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, CPI ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, MCPIU ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। CPM ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ CPM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਖੱਟੜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ BJP ਤੇ RSS ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮੋਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੰਡ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੰਗ ਖੜਨ ਦੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ BJP। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ BJP 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਓ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ RSS ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ RSS ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। RSS ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। BJP ਵਾਲੇ, RSS ਵਾਲੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਤੱਬਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜੰਮਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। BJP ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਫਲਾਈ ਕੋਰਸ ਲਾਤੀ ਵੀ ਵੀਰ ਸਰਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ, ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਯੋਧਾ, ਮਹਾਤਮਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ RSS ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ RSS ਕਰਦੀ ਹੈ। RSS ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ RSS ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ RSS, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖ 'ਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਨੈਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, BJP ਦਾ RSS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ RSS ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਛਾਖੜੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ RSS ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ।